प्यारे विद्यार्थियों, अज आप BA थर्ड ईयर के सोशोलॉजी सबजैक्ट से जोड़ा वो बारे पढ़ना है। अपना दूसरा टॉपिक है हरवर्थ स्पेंसर, राइटर है, सोशोलॉजिस्ट है। इसने सोशोलॉजी नाल संबंधित बहुत सारिया पुस्तकां ने जिहड़ियां वो रचियां लिखियां। सोशोलॉजी बारे बहुत कुछ अपनियां रचनावां अपनियां किताबां दे विच लिखदा है। इसदियां हत्थ लिखतां सीढ़ियां बड़ियां मशहूर होईयां। तो सोशोलॉजी सबजैक्ट कहते कल्ला सोशल समाज नाल संबंधित ज्ञान ही नहीं सानूं दिंदा, समाज तो बिना, क्योंकि समाज कल्ला रहन सहन तक ही सीमित नहीं हुंदा। साडी राजनीति नूं लैके, इकनोमिक स्थिति नूं लैके, रिलीजियस स्थिति नूं लैके अनेकां तरह के पार्ट ने जिहड़े वो साडे समाजिक जीवन के उत्ते अफैक्ट पाउंदे ने। तो इसलिए समाज शास्त्र दे विच राजनीति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति भी नाल चलती है। इंग्लैंड दे विच समाज विग्यान का जन्मदाता जिहड़ा वो स्पेंसर नूं मन्निया जांदा है। कहंदे समाज विग्यान भावें कमाते ने चलाया, पर सुतंत्रता रूप दे विच बयान ने जिहड़ी किताबां छपण दे छपियां वड्डी गिणती दे विच, कहंदे स्पेंसर नूं उहदा शेरा जांदा है। इस लेखक का नाम चिंतकां दे विच भी है, क्योंकि इसने चिंता की जीव विग्यान नाल संबंधित मनुखी समाज का विश्लेषण किया। कहंदे जिद्दां दा जीवां दा समाज है उन्हां दा क्रमबंध विकास हुंदा है, लड़ीदार अगे चलते हैं। कहंदे उही जी तुलना जिहड़ा ये समाज विग्यान की करदा है। स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डरबी नामे स्थान के होंदा है 17 अप्रैल 1820 नूं। माता पिता आर्थिक अवस्था चंगी ना होने कारण कहंदे शुरुआत दे विच बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। पढ़ाई हासिल नहीं कर सकिया, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल के विच मुढ़ली सिक्ख्या इसनूं दवाई जाती है। ज़्यादा समा ज़्यादा सिक्ख्या जिहड़ी इसनूं वो इसने अपने घर दे विच रह के ही प्राप्त की। हौली हौली फिर कहंदे गणित, साइकोलॉजिस्ट, होर अनेकां तरह दी सिक्ख्यावां ग्रहण करदा है। प्रकृतिक बयान, साहित्य, इतिहास विषयों की पढ़ाई शुरू कर दिंदा है। इस तरह नाल जीव विग्यान ते मनोविग्यान, साइकोलॉजी अते बायो जिहड़ी सी उहदे च ज़्यादा इन्हें काम सी करना शुरू किया। उन्हां विषयों के उत्ते ज़्यादातर किताबां लिखनियां शुरू कर दिंदा है। समाज विग्यानी फलसफानामा उग्रवाद वादे वातावरण च पलिया होने के कारण कहंदे ये समाज विग्यानी जिहड़े ज़्यादा होए ने, सत्ता के विरोधी विग्यान लिखते हुंदे सीगे। उग्रवादी दी विचारधारा, क्रांतिकारियों की विचारधारा जिहड़ी सी वो समाज विग्यानियों की आपां मनदे हां। जिवें कार्ल मार्क्स आ गया, स्पेंसर आ गया, ठीक है। बहुत सारे इदां दे राइटर ने जिन्होंने अपनी रचनावां दे विच सरकार नाल सीधा टकरा लिया, उग्रवादियों की नीति नूं अपनाउंदा है, क्योंकि यह समाज नूं, व्यक्ति नूं वध तों वध सुतंत्रता देण दे हक च सीगे। ये लिखते हैं, कहते सरकार की व्यक्ति के जीवन के विच दखलअंदाजी बिल्कुल घट होनी चाहिए है, ना मात्र ही जिहड़ी दखलअंदाजी है वो होनी चाहिए है। व्यक्ति नूं अपने रहन सहन का भाव है जिहड़ा समाजिक जीवन है जिहड़ा सुतंत्रतापूर्वक जी लेना चाहिए है। उस लिए इन्होंने इन्नी आज़ादी जिहड़ी दित्ती जाए। स्पेंसर अपने किते की शुरुआत है जिहड़ी सब तो पहला 1837 करदा है। लंदन के बर्मिंघम दे विच सब तो पहला इहदे वल्लों लंदन के बर्मिंघम दे विच सब तो पहला इस तो शुरुआत की जाती है। उत्थे इंजीनियर बनया। 1850 पद तो अस्तीफा दिता, फिर पत्रकारी का काम शुरू करता है। अंग्रेजी भाषा के इकनॉमिक्स संपादक रसाले लिखता है, फिर त्याग पत्र दे दिंदा है, फिर सुतंत्र लेखक के रूप के पैसे कमाउंदा है। 1868 के एक चिंतक के रूप के ये वालों काम करना शुरू कर दिता। बहुत सारिया किताबां लिखियां, बिकनियां भी शुरू हो जांदियां ने। 1903 के स्पेंसर की मौत हो जाती है। स्पेंसर सी जिहड़ा अपनियां किताबां के राहीं बहुत ज़्यादा अपनियां लिखतां कारण मशहूर होया। स्पेंसर दीयां लिखतां बारे पढ़दे हां। चिंतक किते की शुरुआत लेख तो की। पहलों उसने नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट नामक रसाले लिखे। प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट लेख लिखा पहला। उस तो बाद मौलिक विचारां दे व्यक्ति के कारजां विच घट तो घट राज की सरकार की दखलअंदाजी चाहुंदा। वो हरेक व्यक्ति नूं दूजे के मुकाबले बराबर के अधिकार देना चाहुंदा है, समानता देना चाहुंदा है, सारे बराबर होण, किसी नूं राजनीति समाजिक तौर के उत्ते भेदभाव का शिकार ना होना पवे। इस तरह नाल संबंधित उहदे वल्लों लिखतां ने जिहड़ियां लिखियां जांदियां ने। 1850 दे विच स्पेंसर की पहली किताब सी सोशल स्टैट जिहड़ी छपी। समाज विग्यान के सिद्धांत दियां जदों आपां देखदे हां तां कहंदे इसदा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि एक शरीर ते आत्मा की तरह दोहां नूं मिलाउण दा काम, जिवें सरीरक रचना
बारे, उसी तरह समाज की रचना बारे यह किताब है जिहड़ी महत्वपूर्ण रोल है जिहड़ा अदा करती है। किताब नूं लिखण तो बाद 8 साल स्पेसर अपनी फिलोसफी नूं विकसित करन च गुजारदा है। फिर जीव विज्ञान सिद्धांतकारां दीआं प्रचलित लिखतां दा अध्ययन करदा है ते उजागर करदा है शरीर का विकास असल दे विच किद्दां होया। कहंदे सरीरक का जिहड़ा विकास है वो सरलता तो जटिलता वल नूं चलदा है। पहलां सौखा हुंदा है, सौखे तो जदों आपां जिवें एजुकेशन है सरलता तो जटिलता वल नूं चलदी है, मनुखी जीवन है सरलता तो जटिलता वल नूं चलदा है। किवें? क्योंकि बचपन दे विच तां नहीं इन्नियां टेंशनां जां तनाव हुंदे आपां नूं, बाद च जिउं-जिउं आपां अपनी लाइफ नूं अगे लैके जाने सानूं बहुत सारियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। बहुत साडे उन्हां नूं सिखाया जाता है किद्दां उन्हां दा सामना करना है। इस तरह नाल कहंदे जीव विज्ञान दियां रचनावां दे राहीं वो समाज नूं भी उस नाल जोड़दा है। कहंदे जिहड़ा समाजिक अध्ययन है, समाज रहन सहन है, वो भी एक तरह नाल व्यक्ति नूं सरलता तो जटिलता वल लैके जाण दा एक रस्ता है जिहड़ा वो बनदा है। इस तरह नाल ये सारियां चीज़ां वो अपणियां रचनावां दे विच लिखदा है। स्पेंसर चार्लस डार्विन दे जैविक कर्म सिद्धांत तो बड़ा प्रभावित हुंदा है ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡਰਬਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਗਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸੀਸ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਬਨ ਨੇ, ਸਪੇਸਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪਸ ਛਪੀ, उसकी रचना की। इस तरह नाल विकासवादी प्रक्रियावां शुरू होंदियां ने ਅਤੇ बहुत सारिया उसने जलतां इहदियां छापियां, जिवें प्रिंसीपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसीपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसीपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसीपल्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसीपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रमुख किताबां ने जिहड़ियां दा स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी के रूप दे विच भी छपियां। इस तरह नाल वो अपणियां इन्हां किताबां दे राहीं व्यक्ति की सुतंत्रता के बल में जोड़ दिंदा है। उस तो बाद आप पढ़ते हैं कर्म विकास का सिद्धांत की सीगा। स्पेंसर ने कर्म विकास के सिद्धांत पर आप चर्चा करते हैं। स्पेंसर पहला व्यक्ति सी जिसने कर्म विकास सिद्धांत का नहीं रखा। डार्विन ने भी ये कर्म सिद्धांत दे किताबां लिखियां, लेकिन समाज के विच सोशियोलॉजी के विच असीं जिहड़ा ਉਹ स्पेंसर सीड़ा इस नूं लैके आउंदा है। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਬਾਈ ਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਰੁੜਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬਾਈ ਕਰਮ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹੀ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੇਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡਲ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਪਰਬਤ, ਦਰਖਤ, ਮੱਛੀਆਂ, ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਉਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ, ਕਰਮ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹ
ਵੀ ਉਹ किधर ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, किधरली एजुकेशन हासिल कर रहा है। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੇ, ਮਾਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਆ, ਕਲਪ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਾਸ, ਮੌਤ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਥਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਬੰਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੌਤਿਕ ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਜੀਵ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਦੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਸ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਤ, ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੂਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 7 ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਬੰਧ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੜੀਬੰਧ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ, ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਤੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸੁਜਾਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਜਾਤੀ ਇਕਾਈ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਾਤਤਾਵਾਂ
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸੁਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਢੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ। ਸਪੈਸਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖਰਾਪਣ। ਜਦੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜੀਵ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਤੁਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੱਤ ਸਪੈਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਓਨੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਓਨੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼। ਸਪਾਈਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੜ ਅਵਸਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਤਲਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਚੱਕਰਾਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆਵਾਦ, ਵਿਚਕਾਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਸਪੈਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੰਮਾਂ, ਸਹਿਬੰਧਨਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਣਤਰ ਜੈਵਿਕ ਰਚਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਬਰਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸੰਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਆਰੰਭ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
पर बनतर इक्को जी नहीं हो। दोनों 'च विभिन्नतावां अंगां दी प्रक्रियावां विभाजन विशेषीकरण होने करके अंतर संबंधता ते आत्म निर्भरता बनी रहिंदी है। उस तो बाद अंतर संबंधां अंतर निर्भरता के आधार पर दोनों 'च होंद नूं बनाई रखण दे लई संचार वितरण व्यवस्था पेश की जाती है। जिवें भोजन खांदा है कोई मूँह राहीं पेट दे विच जांदा है, पेट 'च विभिन्न नियंत्रण क्रियावां हुंदियां ने, पाचन हुंदा है, खून बनदा है, नसां 'च जलदा है, काम लैंदा है, एनर्जी मिलदी है, वस्तां दा उत्पादन करदे हैं, धन की उत्पत्ति हुंदी है, धन का यातायात वपारक नियम करदे हैं, वो चीज़ां सारियां इदां काम चलदियां ने। शरीर दे विच दिमाग है, विभिन्न अंगां दे उत्ते नियंत्रण करदा है। दिमाग दूजे अंगां नूं हुक्म दिंदा है, ਉਹਦੀ पालना करते हैं। वो इस समाज के विच दिमाग का काम कौन करता है? सरकार करती है। कहते वो कंट्रोल बना के रखती है, आदेशों को जनता तक पहुँचाया जाता है। जीवित शरीर हरेक अनेकों शैलों तो बनता है। इस तरह समाज का निर्माण अनेकों व्यक्तियों द्वारा होता है। जिहड़ा शरीर है वो शैलों तो बनता है, समाज व्यक्तियों तो बनता है। शैल एक तुलना की है। दोवां दी समूहतावां का विनाश ते अंग जीवन के विनाश तो बिना हो जाते हैं। उस तो बाद समाज ते शरीर की रचना च अंतर असंबंधिक इकाइयां किहड़ियां ने? जिंदा शरीर समाज रूपी शरीर विच सब तो पहला सुतंत्र हुंदा है। जिंदा शरीर निर्माण शैलों च हुंदा है। जिंदा शरीर दी तरह घुल मिल जाते हैं। इस तरह सुतंत्र होंद संभव नहीं हुंदी। इस तो बिना गल समाज ते लागू नहीं हुंदी। समाज रूपी शरीर विभिन्न अंग एक दूजे नाल संबंधित नहीं हुंदे हैगे, सुतंत्र हुंदे ने। विकेंद्रीकरण चेतना जिंदा शरीर समाज रूपी शरीर दे विच दूसरा मुख अंतर है। जीवित शरीर दे विच चेतनता शक्ति दिमाग दे विच केंद्रित हुंदी है। जिंदा शरीर दे विच कहंदे नियंत्रण दिमाग राही चलदा है, मरण तो बाद उहदी नियंत्रणता खत्म हो जाती है। इस दे उल्ट समाज दे विच वो चीज़ां चेतनता नूं पैदा नहीं करदियां। जिउंदे शरीर च इकाइयां पूर्ण शरीर की भलाई लई हुंदियां ने, समाज दे विच सिर्फ मैंबरां की भलाई लई सीमित जिहड़ियां ने वो हुंदियां ने। स्पेंसर अनुसार कहंदे एक होर बुनियादी अंतर यह है कि जिउंदे शरीर के विकास विच कुदरत का योगदान सब तो पहला हुंदा है ਅਤੇ कुदरती नियम प्रकृतिक नियम शरीर की रचना आप बढ़ते हैं, विकसित होंगे ने, समाज का विकास होंदा है। नियमां अनुसार वो चेतनता पैदा करते हैं, तेज़ गति नाल धीमी गति नाल ये चीज़ां चलदियां ने। इस तरह असीं कह सकते हैं जिहड़ा समाज है वो जिउंदे शरीर की तरह चित्रित रूप दिखाया गया है। जिद्दां एक जिउंदा शरीर कार्यशैलां तो बनता है, सरकार अपना रोल अदा करती है, दिमाग की तरह डिवेलप मेच करने की कोशिश की गई है। ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां साडियां सोशोलॉजी दे विच स्पेसर है जिहड़ा हार्वर्ड स्पेसर सानूं सिखाउंदा है। कहंदे किवें नियमबंध कर्मबंध तरीके दे नाल एक समाज सी जिहड़ा ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ समाज की उन्नति दे विच वड्डी रुकावट है। क्योंकि सरकार किते ना किते जाके विकास नूं समाज नूं रोकदी है। समाज नूं जदों नियंत्रण चल दांगे, खुला छड्ड दांगे भी जिवें जी करदा है समाजिक जीवां दा जिउण, अपनी डिवेलपमेंट करन, उन्हां नूं मौके देण, इदां दा प्रक्रियावां मुहैया कराउण, तां कहंदे ओह ज़्यादा आसानी नाल वधिया तरीके नाल अपनी ग्रोथ कर सकता है। व्यक्ति भी अपनी ग्रोथ कर सकता है तो समाज भी अपनी ग्रोथ है कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति के नाल ही जुड़िया हुआ समाज है, जीवां दे नाल ही जुड़िया हुआ समाज है। प्रकृति की बनतर ही समाज है। जदों उसनूं प्रकृति नूं असीं प्रकृति का रूप देण दी कोशिश करांगे, प्रकृतिक ढंगां नाल जिउण की कोशिश करांगे जां उसनूं मौके देवांगे भी उदां दे, तां कहंदे ओह ज़्यादा इफैक्टिवली हो सकते हैं। तां ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸਰ ਹਾਰਵਰਡ ਸਪੈਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ।
ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।